Hello students. So like point என்னன்னா some of these students who are currently in 12th, so அவங்க என்னன்னா they want to understand what is the NEET 2021 paper from the plus one based questions point of view. அதுக்காக என்ன தெரியுமா, we are dividing the analysis into two parts. Part 1ல we will look at the plus one based questions 11 syllabus based பண்ணி, அந்த மாதிரி part 2ல என்ன we will look at the plus 2 topics based பண்ணி questions. பாருங்க, we will start with this is a question based on the dimensions. If E and G respectively represent what? Energy and gravitational constant, capital G. The dimensions of E by G என்னன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. See, E ன்னு சொன்னா energy, அது நமக்கு தெரியும், ml square t power minus 2. G ஓட dimensional formula என்ன? See, some of us will remember it. இல்லைன்னா we can quickly நம்ம derive பண்ணலாம். என்னது? F is equal to G m1 m2 by r square தானா, நியூட்டன்ஸ் law of gravitation formula. அதுல இருந்து F into r square by m1 m2, அதுதான் G ஓட ரிலேஷன். ஸோ ஃபோர்ஸ் சொன்னா என்ன? ml t power minus 2, r square சொன்னா l square, m1 into m2 சொன்னா m square வரும். பாருங்க, இது என்னது? m power minus 1 l cube, அதுக்கப்புறம் t power minus 2, அதுதான். அப்படியே போடுங்க, m power minus 1 l cube t power minus 2. E by G அப்படின்னு சொன்னா t power minus 2 கேன்சல் ஆயிடும். m power minus 1 நம்ம மேல எடுத்துட்டு போனா it will be what? m power 2. l square by l cube சொன்னா என்ன பாருங்க, l power minus 1 தானா, t ஓட பவர் வராது. ஸோ அதுக்காக we can put what? t power 0 அப்படி நம்ம போடலாம். ஸோ பாருங்க, what is the answer for this? m power 2 l power minus 1 t power 0 வரும். அந்த மாதிரி. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது நமக்கு கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸ்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி root mean square speed of the gas molecules அப்படின்னு சொன்னா what is it? ஸ்ட்ரைட் ஃபார்முலா தானா, A match to Q. பாருங்க, வெறும் ஆப்ஷன் 1 and 2ல மட்டும்தான் A is match to Q. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கண்டிப்பா 3 and 4 are straight away ruled out. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாருங்க, pressure exerted by the ideal gas kinetic gas equation என்ன? what is it? 1 by 3 mn vrms the square, அதுதானா. so B should be matched to what? P. அப்ப கண்டிப்பா 1 கிடையாது, வெறும் 2. வேணும்னா we can check the others also. so others நம்ம செக் பண்ண என்ன வரும் பாருங்க, what is other things? the average kinetic energy of a molecule அப்படின்னு சொன்னா என்ன? what is it? 3 by 2 kb into t. இதுல kb ன்னு சொன்னா என்ன? Boltzmann constant, gas constant per molecule. total energy, internal energy of 1 mole of a diatomic gas. so for n number of moles formula என்ன? f by 2 nRT. diatomic சொன்னா degree of freedom எவ்வளவு? 5 தானா. number of moles எவ்வளவு? 1 mole ன்னு சொல்றாங்க, which means what? 5 by 2 into RT வரும். so பாருங்க, the C average kinetic energy of molecule ன்னு சொன்னா C is matched to S and D is matched to what? R. அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் straight forward questions தான். அடுத்த question பாருங்க, the escape velocity from the earth ஓட surface ல என்ன? what is it? V. escape velocity from the surface of another planet having a radius of 4 times the earth radius and same density. see, escape velocity சொன்ன உடனே what is the thing? we'll remember this formula, root 2gm by r அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்க என்ன, they are talking in terms of the radius and density. அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா density ஓட இதுல கன்வெர்ட் பண்ணணும். எப்படி பாருங்க, what is it? g மாஸ்க்கு பதிலா என்ன வரும்? volume into density வரும். 4 by 3 pi r cube. நம்ம ஸ்பெரிக்கல் மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணா 4 by 3 pi r cube தானா. இதுல ஒரு r நம்ம கேன்சல் பண்ணா r square ஆயிடும். so பாருங்க, what is it? the escape velocity formula root 8 pi g r square into rho by 3 வரும். அதுதான் எக்ஸ்பிரஷன். இப்போ in case of earth, ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு எர்த் அந்த மாதிரி இங்க ஒரு பிளானட் என்ன, the other planet, ரெண்டுத்துக்கு என்ன? they are saying it is the same mass density. பாருங்க, suppose we say the radius of the earth is re and அந்த particular planet எவ்வளவு rp அப்படின்னு சொன்னா escape velocity from the surface of the earth எவ்வளவு v. அதுக்கு என்ன வரும் பாருங்க, root 8 pi g re square, rho ரெண்டுத்துக்கும் ஒண்ணுதான், so we'll say rho அப்படின்னு சொல்லலாம், by 3. இது நம்ம ஈக்குவேஷன் 1 அப்படியே வச்சுக்கலாம். அந்த other planet right, அதுல what is the escape velocity formula என்ன வரும் பாருங்க, root 8 pi g rp square into rho by 3 வரும். ஏன்னா அங்க என்னது, the radius will be different, வெறும் radius மட்டும் தான் will be different. ஓகேவா?
இங்க பாருங்க என்ன, what is it, the radius of the planet is what, 4 times the radius of the earth அப்படின்னு சொன்னா rp ஓட வேல்யூ என்னது, it will be what, 4 times the radius of the earth. ஓகேவா? ஸோ அதில் ஆர்பிக்கு பதில் என்ன, வில் புட் 4 times the radius of the earth. போட்டு என்ன வரும் பாருங்க, root of 8 pi g 4 times re square. அதில் 4 ஸ்கொயர் வருது பாருங்க, 4 ஸ்கொயர் அப்படியே நம்ம ரூட்ல இருந்து வெளியே எடுத்தோம்னா என்னது, it will be what, 4 ஆயிடும். ஸோ பாருங்க, what is it, escape velocity from the planet surface and it will be what, 4 times. அப்படி நம்ம அந்த 4 ஸ்கொயர் ரூட்ல இருந்து வெளியே எடுத்து வந்தா ரிமைனிங் என்னது பாருங்க, root of 8 pi g into re square rho by 3. அது என்னது, escape velocity from the surface of the earth தானா? ஒன்றும் இல்லை, அந்த எக்ஸ்பிரஷன் பேஸ் பண்ணி தான். யூஸ்வலி நம்ம escape velocity சொன்னா வில் ரிமெம்பர் root 2 capital G capital M by R, இல்லைன்னா root யூஸ்வலி என்ன வில் ரிமெம்பர் root 2 capital G capital M by R, இல்லைன்னா வில் ரிமெம்பர் what, root 2 small g into R. But sometimes they can give a question on the density based formula also. ஒன்றும் இல்லை, you just have to convert mass energy will convert into what, volume into density, அவ்வளவுதான். அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது viscous force பேஸ் பண்ணி, the velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன, velocity is becoming constant அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா, இங்க பாருங்க, it will be going down because of the weight. அதோட weight சொன்னா என்ன, mg. ஏன்னா there will be what, buoyancy force, upward thrust இருக்கும். glycerin density பாருங்க, what is the density, d by 2 அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா, the buoyancy ஓட வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால இனிஷியலி அந்த மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், it will be what, downwards. So drag force அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be what, always opposing the direction of motion, right? So drag force எப்படி இருக்கும் பாருங்க, it will be what, opposing the motion. glycerin density எவ்வளவு பாருங்க, it is what, d by 2 அப்படின்னு சொன்னா, see what will be the buoyancy, weight of the liquid displaced. ஃபுல்லாவே completely immersed தானா. Suppose we'll say the volume of the spherical object or whatever the shape of the object, right? So volume of that object என்ன, suppose நம்ம v அப்படின்னு எடுத்தா v into density, அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓட டென்சிட்டி எவ்வளவு என்ன, அந்த ஸ்மால் பாலோட டென்சிட்டி என்ன, d அப்படின்னு சொல்றாங்க, அதுதான் m. what is the volume of the liquid displaced, v தானா. liquid glycerin density எவ்வளவு பாருங்க, d by 2. அப்போ weight of the liquid displaced நம்ம calculate பண்ணதா, we'll know what is the buoyancy. suppose the mass of the liquid displaced m dash ன்னு சொன்னா buoyancy will be what, weight of the liquid displaced m dash into g வரும். so இப்போ m dash எப்படி வரும் பாருங்க, the volume of the liquid displaced எவ்வளவு, v into density of the liquid d by 2. equation 1ல இருந்து என்ன, v into d எவ்வளவு, m தானா. so v into d by 2 அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும் பாருங்க, it will be what, m by 2. so the mass of the liquid displaced, glycerin displaced எவ்வளவு வருது பாருங்க, it will be what, the mass of that small ball divided by 2, half the mass of the small ball. அப்ப buoyancy force என்ன வரும் பாருங்க, it is moving, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்னது, this is moving with a constant velocity or speed அப்படின்னு சொன்னா the forces must be balancing, equilibrium. அப்ப என்ன தெரியுமா, whatever the total upward force is equal to what, downward force. upward என்ன இருக்கு பாருங்க, drag force plus buoyancy. buoyancy எவ்வளவு, should be equal to downward force, weight of the small ball. rearrange பண்ணா உடனே நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். பாருங்க, what is it, option 4. அடுத்தது பாருங்க, a particle is released from a height h from the surface of the earth. ஓகேவா. so surface of the earthல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் height sல we are releasing ன்னு சொன்னா drop, அங்க இருந்து free fall ஆயிடும். ஓகேவா. at a certain height its kinetic energy is 3 times the potential energy. ஏன்னா நம்ம dissipation forces ஒன்றும் இல்லை அப்படி நம்ம assume பண்ணா, as it is coming down, right, it will be losing potential energy, அப்படி that will be converting into what, kinetic energy. ஒரு particular heightல என்ன, the kinetic energy is 3 times its potential energy. the height from the surface of the earth and speed of the particle at that instant என்னன்னு கேக்குறாங்க. suppose அந்த particular pointல we say the height from the surface of the earth h ன்னு சொன்னா வெச்சுக்கோங்க. அப்போ என்னது, what is the thing,
the potential energy will be what? mgh. Kinetic energy சொன்னா whatever is the loss of potential energy from the beginning. ஏன்னா beginningல இருந்து what is the potential energy? Kinetic energy கிடையாது, வெறும் potential energy மட்டும் தான் இருக்கும். What is it பாருங்க, mg into s. அதுல இருந்து whatever the loss, அதனால that is going to be converted into what? Kinetic energy மாறும். ஓகேவா? So அந்த particular heightல potential energy எவ்வளவு? mgh. Initial potential energy minus final potential energy, அதுதான loss. அது என்ன தெரியுமா? That is the kinetic energy at the location, அந்த particular locationல. But நம்ம கிட்ட இருக்க ரிலேஷன் பாருங்க, at the certain height the kinetic energy is 3 times the potential energy அப்படின்னு சொல்றாங்க, which means what? mg into s. And it is what? 3 times the potential energy. அப்படியே mg நீங்க ரெண்டு பக்கம் கேன்சல் பண்ணுங்க. s ஓட வேல்யூ என்ன? minus h அந்த பக்கம் போனா plus h ஆயிடும். 3h plus அதுல இருந்து நமக்கு s by 4, அதுதான் h ஓட வேல்யூ. So the height எவ்வளவு? What is the height of that particle above the surface and சொன்னா ஒரு பாருங்க, it will be what? s by 4. இன்னும் முடியல, like they are also asking what is the speed of the particle at that instant. So அதுக்காக என்ன, we should look at the kinetic energy. Kinetic energy பாருங்க, mgs minus mgh. So kinetic energy சொன்னா mgs minus mg h ன்னு சொன்னா s by 4 தானே. இது எவ்வளவு வருது பாருங்க, 3mg s by 4 வரும். So kinetic energy என்ன, we'll say half into m into v square அப்படின்னு சொல்ல போறோம். So m cancel ஆயிடும். வேற என்ன, அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்கு பாருங்க, 3gs by 4 is equal to what? ரைட் சைடில் 2 1s are 2 2s are, ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க, root 3gs by 2, அதுதான் v ஓட வேல்யூ. பாருங்க எங்க இருக்கு ஆன்சர் என்ன, height above the surface எவ்வளோ? s by 4. அது மாதிரி ஸ்பீட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் சொன்னா என்ன, what is it? root of 3gs by 2 வரும். அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, thermal properties, Newton's law of cooling என்ன, what is it? A cup of coffee cooling from 90 to 80. and Newton's law of cooling சொன்னா rate of cooling minus delta theta by delta t is equal to what? c into the average temperature of the body minus surrounding temperature. அந்த equation base பண்ணி தான் we'll have to solve it. 90 ல இருந்து 80 வரதுக்கு it is taking t minutes. எப்போ? when the room temperature is 20. அப்படியே அந்த ஈக்குவேஷன்ல போட்டா என்ன வரும் பாருங்க, டெல்டா தீட்டா எவ்வளோ? 90 to 80. ஸோ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் சொன்ன எவ்வளோ? -10. டைம் எவ்வளோ பாருங்க, வாட் இஸ் த டைம்? t அப்படின்னு சொல்றாங்க, இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? c இன்டூ 90 ல இருந்து 80 வருது, ஆவரேஜ் எவ்வளோ? 90 plus 80 by 2 சொன்னா 85. மைனஸ் சரௌண்டிங் எவ்வளோ பாருங்க? 20. இது என்னது? வாட் இஸ் இட்? 85 minus 25, 21 சொன்னா 65 தானா? மைனஸ் மைனஸ். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுமா, வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் சி. சி ஓட வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ சி ஓட வேல்யூ என்ன, அப்படியே அந்த 65 நம்ம இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்து டினாமினேட்டர்ல போயிடும். ஸோ 10 வேணும்னு நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம், இல்லைன்னா we can leave it like that. லாஸ்ட்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க, the time taken by a similar cup of coffee, எல்லாம் சிமிலர், to cool from 80 ல இருந்து 60. 80 ல இருந்து 60க்கு வரதுக்கு what is the time taken அப்படின்னு கேட்குறாங்க. when the room temperature is same 20. இங்க பாருங்க, இங்க என்னது? மைனஸ், இங்க டெல்டா தீட்டா எவ்வளவு? 80 ல இருந்து 60க்கு வருதுன்னு சொன்னா டெல்டா தீட்டா எவ்வளவு? -20 தானா? by the time taken is equal to what? c வரும். c ன்னு சொன்னா என்ன, அப்படியே c ஓட வேல்யூ ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. தீட்டா ஆவரேஜ் இங்க பாருங்க 80 ல இருந்து 60க்கு வருது. ஸோ ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் சொன்னா 80 plus 60 by 2, அது எவ்வளவு? 70யா? மைனஸ் தீட்டா சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் 20 பாருங்க. ஸோ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான். ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் பார்த்தீங்கன்னா வீல் கேட் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா, அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வரும். பாருங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வரும், லெஃப்ட் சைட்ல என்ன இருக்கா 20 வேணும், we can cancel it 10 2s. ஓகேவா? ஸோ 2 by delta t is equal to what? 1 by 65t. அதுக்கப்புறம் 70 minus 20 சொன்னா எவ்வளோ? 50யா? இதுல இருந்து நமக்கு வேண்டியது என்ன, இந்த டெல்டா டி வேணும். அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. ரீஅரேஞ்ச் பண்ணா
65t into 2 அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு 130t divided by அந்த 50 அந்த பக்கம் போயிடும் denominatorல போயிடும் is equal to what delta t 5s are 10 13s so பாருங்க delta t ஓட வேல்யூ என்னது 13t by 5 அவ்வளவுதான் ஏன்னா இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் பேஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் யூசுவல் என்ன வாட் இஸ் த மாடல் வில் ஹேவ் ரெண்டு சினாரியோஸ் கொடுத்துட்டு அதை சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண மாதிரி தான் வரும் நம்ம क्वेश्चंस ஓகேவா அடுத்து பாருங்க a small block is sliding down the smooth inclined plane starting from rest a smooth inclined plane and அப்படியே it is sliding down starting from rest ன்னு சொன்னா initial velocity எவ்வளவு 0 அப்படி smooth inclined plane when it is coming down right acceleration என்ன தெரியுமா it will be what g sin theta along the plane downwards இருக்கும் let Sn be the distance traveled by the block in the interval tn minus 1 and tn அத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் nth second அப்படினு சொல்லுவோம் இது என்ன தெரியுமா straight அந்த nth second displacement formula base பண்ணி question என்ன கேக்குறாங்க Sn by Sn n plus 1 கேக்குறாங்க இங்க பாருங்க Sn normal Sn formula என்ன u plus a by 2 into 2n minus 1 இங்க u ஓட வேல்யூ 0 so Sn எவ்வளவு வருது பாருங்க a by 2 into a ஓட வேல்யூ நம்ம இங்க एक्चुअली சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க என்ன கேக்குறாங்க வெறும் ரேஷியோ மட்டும் தான் கேக்குறாங்க a by 2 into 2n minus 1 னா Sn plus 1 அப்படி சொன்னா இங்கேயும் அப்படிதான் u ஓட வேல்யூ 0 a by 2 2 times of n plus 1 வரும் ஏன்னா இது என்னது n plus 1th second அதுக்காக 2 times of n plus 1 இங்க பாருங்க a by 2 2n plus 2 minus 1 அப்படி சொன்னா என்னது what is it பாருங்க a by 2 into இது நம்ம ஈக்குவேஷன் 2 அப்படியே வெச்சுக்கோங்க Sn by Sn plus 1 அப்படி சொன்னா என்ன a by 2 into 2n minus 1 அப்படியே a by 2 cancel ஆயிடும் what is it 2n minus 1 by அவ்வளவுதானா so maximum நீங்க क्वेश्चंस பார்த்தேன்னா we will be able to easy-ஆவே நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் a body is executing SHM a frequency n so time period t அப்படி சொன்னா what is the frequency 1 by time period the frequency of its potential energy ஓட oscillations ஏன்னா இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் क्वेश्चन the potential energy ஓட oscillations frequency என்னன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க எப்படி பாருங்க இப்போ நம்ம ஒரு நார்மல் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ஓட ஃபங்க்ஷன் வித் டைம் அப்படி பார்த்தா என்ன வாட் இஸ் தி திங் we will have ஒரு சைனசாய்டல் மாதிரி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் இது ஃபுல்லா என்ன தெரியுமா this is one time period நார்மலி நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படி சொன்னா what is it half m omega square into x square அப்படி தான வரும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபங்க்ஷன் அதோட வேரியேஷன் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க நீங்க மீன் பொசிஷன்ல இருந்தா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளவு 0 அப்படி நீங்க எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் போனா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் ஆயிடும் மறுபடியும் மீன் பொசிஷன் வந்தா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0 see நீங்க இந்த ஆப்போசிட் அந்த அதர் சைடு மீன் பொசிஷன் நீங்க டிராவல் பண்ணும்போது என்ன டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் நம்ம நெகட்டிவ் எடுக்க போறோம் பட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா பாருங்க half m omega square x square மறுபடி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி is going to increase நீங்க அந்த பக்கம் when you reach the extreme right பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி திருப்பி என்ன it will become maximum so நீங்க அங்க அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா potential energy ஓட டைம் பீரியட் எவ்வளவு தெரியுமா it will be what exactly half the time period of the displacement oscillations பாருங்க அப்படி சொன்னா என்ன the frequency of the potential energy oscillations and it will be what 1 by இங்க டைம் பீரியட் எவ்வளவு பாருங்க half the time period of the displacement function அப்படியே அந்த 2 மேல போய்டும் ஏன்னா 1 by t ன்னு சொன்னா என்னன்னா so 2 into 1 by t ஏன்னா 2 by t ன்னு சொன்னா 2 into 1 by t தானா so இது எவ்வளவு வருது பாருங்க 2n ன்னு வருது so potential energy ஓட oscillations ஓட frequency என்ன தெரியுமா 2n potential energy மட்டும் கிடையாது even kinetic energy oscillations அப்படிதான் that will be also what 2n இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் क्वेश्चन தான் அடுத்து பாருங்க work energy பேஸ் பண்ணி ஒரு pretty straight forward the water is falling from 60 meter height ல இருந்து fall ஆயிட்டு இருக்கா at a rate of what 15 kg per second அதுல இருந்து என்ன we are operating a turbine the loss due to the frictional force எவ்வளவு 10% அந்த input energy ல இருந்து loss எவ்வளவு 10% ஓகேவா how much power is generated by the turbine பாருங்க சப்போஸ் ஒரு மாஸ் m height h ல இருந்து fall ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க
அப்போ what is the potential energy lost by that falling water? mgh. if it is happening in a time t ன்னு வெச்சுக்கோங்க, அப்போ what is the energy lost per unit time? அதுதான் நம்ம பவர் அப்படின்னு சொல்லல. what is it பாருங்க, mgh by t. இதுல இங்க பாருங்க what is it, m by t ன்னு சொன்னா what is the rate at which the mass rate is the water is falling. அது எவ்வளவு பாருங்க. ஸோ இங்க m by t அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு, 15 kg per second தானா. h எவ்வளவு பாருங்க, 60 மீட்டர். g என்ன பண்ணலாம், g we can take it like what, 10. ஏன்னா அங்க கிளியர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே போட்டு என்ன வருது பாருங்க, what is the energy lost per unit time அப்படின்னு சொன்ன what is it, 15 into என்ன m by t into g into h. ஸோ பாருங்க 15 into 60 into 10. இது என்ன தெரியுமா, it will be in terms of the watt. ஸோ என்ன what is it பாருங்க, 15 6 or what 90 into ஒரு 100 வரும். ஸோ எவ்வளோ டோட்டலி 9000 watt அப்படி வரும். 9000 watt சொன்னா 9 கிலோவாட். பட் இங்க நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, அந்த அதுதான் ஆக்சுவலா தட் ஷுட் பி த பவர் ஜெனரேட்டட். பட் இங்க நமக்கு ஒரு எனர்ஜி லாஸ் வருது. என்ன, 10% ஆஃப் திஸ் இஸ் லாஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். அப்போ அவைலபிள் பவர் ஆர் த பவர் டெலிவர்டு பை தி டர்பைன். அவைலபிள் பவர் சொல்ல பவர் டெலிவர்டு டர்பைன். இதுல என்னது 10% இது லாஸ்ட் பை ஃப்ரிக்ஷன் சொன்னா ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கும், 90% இருக்கும். ஸோ 9 கிலோவாட் 90% சொன்னா என்ன, இன்டூ 90/100 தானா. ஸோ பாருங்க வாட் இஸ் இட், 9 9s are what, 81, 8 10/100 அப்படின்னு சொன்னா என்னது 8.1 கிலோவாட். ஸோ எதுக்காக why we are doing this conversion, because அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, the losses due to the frictional force எவ்வளவு 10%. அப்போ நமக்கு வர அவைலபிள் பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the total power that is coming because of the loss of potential energy by water, அதுலேருந்து நம்ம இந்த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா 10% is lost by friction சொன்னா அவைலபிள் எவ்வளோ இருக்கும், 90% தான் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகேவா, அந்த மாதிரி இது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் தான். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின். screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எவ்வளோ, 0 மில்லிமீட்டர். சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங் எவ்வளோ, 52 டிவிஷன்ஸ். ஓகேவா, ஸோ ஏன்னா நம்ம ஸ்க்ரூ காஜோட டோட்டல் ரீடிங் அப்படின்னு சொன்ன என்னது, இட் வில் பி வாட், மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் பிளஸ் சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங் இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட். ஓகேவா, இப்போ நம்ம என்ன, we have to find what is the least count. இங்க பாருங்க, given that 1 mm on main scale is corresponding to what, 100 divisions on circular scale. So அந்த 1 mm 100 divisions on circular scale சொன்னா இங்க என்னது, we are going to assume it is the full circular scale னு சொல்லிட்டு. So இங்க என்ன தெரியுமா, the least count அப்படின்னு சொன்னா what is it, pitch, the distance on main scale that is covered divided by what, total number of divisions on the circular scale. அதனது that is what is the least count. So pitch எவ்வளவு பாருங்க, 1 mm divided by 100. So எவ்வளவு பாருங்க, 0.01 mm. இது லீஸ்ட் கவுண்ட். மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் கிடையாது. மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எவ்வளவு பாருங்க, 0. ஸோ சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங் எவ்வளவு, 52. ஸோ 52 இன்டூ 0.01 mm. ஸோ இது எவ்வளவு வருது பாருங்க, 0.52 mm அப்படி வரும் ஸ்ட்ரைட்டா. பட் நீங்க இந்த ஆன்சர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா they are giving in terms of what, சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க ஆன்சர்ஸ் என்ன, they are all giving in terms of centimeters. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு மில்லிமீட்டர்ல வருது, அதை நம்ம அப்படியே we should convert this into what, centimeter. So the total reading in centimeter சொன்னா just millimeter வர reading அப்படியே we have to divide by what, 10 வச்சு divide பண்ணா we'll get in centimeters. So 0.52 by 10 போட்டனது 0. straight என்ன இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, வைக்கணும். மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் கொடுத்திருக்காங்க, சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங் இருக்கா, the pitch that is covered on the main scale, அந்த மாதிரி total number of circular scale divisions. உடனே அந்த ஃபார்முலா least count is equal to what, pitch by total number of circular scale divisions போட்டானே நமக்கு least count வரும். அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா we'll get the answer. லாஸ்ட்லனா அந்த கன்வர்ஷன் மட்டும் நம்ம பார்க்கணும்.
சம்டைம்ஸ் என்ன தெரியுமா, அந்த ஹரிபரியில் வீல் மேக் தட் மிஸ்டேக். ஓ நமக்கு 0.52 வந்தது, நம்ம அந்த யூனிட்ஸ் பார்க்காம சம் ஆஃப் அஸ் வில் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் அவே கோ அண்ட் டிக் ஆப்ஷன் 4. அப்படி நம்ம பண்ணக்கூடாது. அடுத்து பாருங்க, ஸ்ப்ரிங் இஸ் ஸ்ட்ரெச்டு பை 5 சென்டிமீட்டர் பை அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் 10 நியூட்டன். ஏன்னா நம்ம ஒரு 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா இட் இஸ் ஸ்ட்ரெச்டு பை 5 சென்டிமீட்டர். அப்போ கண்டிப்பா என்ன, தி ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் யூஸ்ட் வில் பி வாட், எவ்வளோ நமக்கு ஸ்ட்ரெச் வரும். ஏன்னா அந்த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஸ்ப்ரிங்குள்ள வாட் இஸ் த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் kx தானா. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும் டில் தி ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ளைடு ஃபோர்ஸ், F is equal to kx. அதில் பாருங்க F எவ்வளோ 10 நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு K இன்ட்டு இங்கே பாருங்க X எவ்வளோ சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. வி ஷுட் கன்வெர்ட் திஸ் இன்டு மீட்டர். மீட்டரில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ 5/100 மீட்டர். அதுலேருந்து நமக்கு K ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ 5 2s are 10. ஸோ 200 நியூட்டன் பர் மீட்டர். இதுதான் K ஓட வேல்யூ, ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். இன்னும் முடியல. லைக் what they are asking, the time period of the oscillations when a mass 2 kg is suspended by using this spring. அந்த ஸ்ப்ரிங் வச்சு நம்ம ஒரு மாஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணா what is the time period of the oscillations அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா what is the formula of time period of oscillations? 2 pi root m by k தான ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. ஸோ பாருங்க 2 pi root m எவ்வளோ 2, k எவ்வளோ, எல்லாம் SI யூனிட்ல இருக்கா. ஓகேவா? ஸோ 200s 1 by ரூட் ஆஃப் 1 by 100 சொன்னா 100 அப்படியே நீங்கள் ரூட்லேருந்து வெளியே எடுத்து வந்தாங்க 10 ஆகிடும். ஏன்னா ரூட் 100 சொன்னால் 10 தானே. ஸோ 2 pi by 10 அதுதான் டைம் பீரியட். SI யூனிட் சொன்னா செகண்ட்ஸில் வரும். இங்கே என்ன தெரியுமா, பையோட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். பை எவ்வளோ 3.14 போடுங்க, நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ T is equal to what, 2 into 3.14 சொன்னால் எவ்வளோ 6.28 by 10 in terms of செகண்ட்ஸில் வரும். 6.28 by 10 சொன்னா 0. in terms of seconds 0.628 seconds வரும். பாருங்க ஒன்றும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, இதில் 2 ஸ்டெப் மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன, we are calculating what is the spring constant, அது வந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன, அப்படியே அந்த ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டமோட ஃபார்முலா, அவ்வளோதான். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது ஒன்று தி யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்ல இருந்து. ஃபோர்ஸ் F, ஆக்சலரேஷன் A and டைம் T are chosen as the fundamental. அப்படி நம்ம எடுத்தா what is the dimensions of the energy, இது நம்ம என்ன, what is it, relation between the quantities அப்படின்னு சொல்லுவோம். so energy we'll say it is related to what, the force power x, அதுக்கப்புறம் acceleration power y, அதுக்கப்புறம் time power z அப்படின்னு சொல்லுவோம். எனர்ஜி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன, ml² t power -2. ரெண்டு பக்கம் என்ன, we have to compare the dimensions. கம்பேர் சொன்னா we have to principle of homogeneity தானா. LHS and RHS என்ன, they will have the same dimensions. அப்ப என்ன ஆகும், powers of ml and t என்னது, they will be equal. force பாருங்க, what is it, ml t power -2 power x. acceleration சொன்னா l t power -2 power y. t ன்னு சொன்னா t தான். m வெறும் இந்த ஃபோர்ஸ்ல மட்டும் தான் வரும். ஸோ பாருங்க அந்த ரைட் சைடில், ஸோ நம்ம இங்கே எழுதலாம். ஸோ லெஃப்ட் சைடு என்ன பாருங்க, ml² t power -2. ரைட் சைடில் வெறும் m power x, l power x, l power y. ஸோ l power x plus y வரும். அதுக்கப்புறம் இங்கே என்னது, m l t power -2. ஸோ t power -2x -2y. ஸோ t power பாருங்க -2x -2y plus z அப்படி வரும். நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது என்னது, we have to start with power of m. ஏன்னா அதுலேருந்து உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்கும், டக்குன்னு எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும். ஒன்றும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் என்னது, we just have to compare the powers தானா. பவர்ஸ் கம்பேர் பண்ணால் ஒன்று நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ பவர் ஆஃப் m இந்த பக்கம் எவ்வளோ 1, அந்த பக்கம் என்னது x, which means what, ஸ்ட்ரெயிட் என்ன தெரியுமா, எக்ஸோட வேல்யூ 1. ஸோ பவர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்ன வருது, 1 வருது. அதுக்கப்புறம் பவர் ஆஃப் l பாருங்க, லெஃப்ட் சைடு லெவலில் 2, ரைட் சைடில் என்ன x plus y. இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ 1 அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா என்ன, y will be equal to what, 1 தானா. ஓகே. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பவர் ஆஃப் t பாருங்க, லெஃப்ட் சைடில் -2, ரைட் சைடில் பாருங்க -2x -2y plus z. ஒரு -2 கேன்சல் பண்ணா, ஸோ பாருங்க f power 1, a power 1, t power 2. என்ன, what is it, option A, option 1.
இந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் நம்ம அந்த ரிலேஷன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன the powers of MLT ரெண்டு பக்கம் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் ஆஃப் கொஸ்டின். அடுத்து பாருங்க, a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter. ஓகேவா? ஸோ ஒரு 10 மீட்டர் ஹைட்ல இருந்து we are dropping 0.15 kg. It strikes the ground and rebounds to the same height. Strike பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன, it is rebounding to the same height. The magnitude of the impulse imparted to the ball and the collision time என்ன, we'll have the impulse. So impulse அப்படி சொன்னா what is it? The change in momentum, அதோட magnitude நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். அது எப்போ வரும், டியூரிங் தி அந்த ரீபவுண்டிங் டைம்ல. என்ன தெரியுமா, இட் இஸ் டிராப்பிங் ஃப்ரம் அ ஹைட் 10 மீட்டர்னு சொன்னா ஃப்ரீ ஃபால், when it is about to hit, அப்போ what is the final velocity என்ன வரும் பாருங்க, what is it, √2gh தானா ஃப்ரீ ஃபால் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம். when it is finally coming to hit the ground என்னது, what will be the ஒரு ஹைட் hல நீங்க டிராப் பண்ணா when it is coming to hit the ground, right, என்னது, what will be the speed of that, it will be what, √2gh. so √2gh ன்னு போட்டு என்ன வரும் பாருங்க, what is it, √2 into g எவ்வளவு 10, h எவ்வளவு பாருங்க, அதையும் 10 தான். ஓகேவா? ஸோ என்னது, what is it, √200 அப்படின்னு சொன்னா 10√2 மீட்டர் பர் செகண்ட். ரீபவுண்டிங் அண்ட் ரீச்சிங் த சேம் ஹைட், அப்படி என்ன தெரியுமா, இந்த கொலிஷனுக்கு அப்புறம் it should have same speed in the opposite direction. ஸோ நம்ம ஒரு என்ன, பிகாஸ் we have to look at what change in momentum அப்படின்னு சொன்னா என்ன, we have to treat momentum like what, ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி. நீங்க பாருங்க, சப்போஸ் நம்ம டவுன்வர்ட்ஸ் -j எடுத்தா upwards is what, +j. இனிஷியல் மொமெண்டம் என்ன தெரியுமா, மாஸ் 0.15 into 10√2 into -j, அதுதான் இனிஷியல் மொமெண்டம், p இனிஷியல் அப்படின்னு சொல்லல. ஃபைனல் மொமெண்டம் என்ன, அந்த ரீபவுண்டுக்கு அப்புறம் என்ன தெரியுமா, இட் இஸ் ஹேவிங் a same velocity, value wise same 10√2 but upward direction. so final momentum சொன்னா 0.15 10√2 into +j. இப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் தானா. ஸோ இதுக்கு என்ன தெரியுமா, இஃப் யூ ரிமெம்பர் தட் ஃப்ரீ ஃபால் ஸ்பீட் ஃபார்முலா, ஈஸியாகவே நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம். அந்த கால்குலேஷன் ஸ்டெப் நம்ம வராது. இல்லைன்னா யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் இட். ஒரு ஹைட் ஹெச்ல இருந்து ட்ரா பண்ணா என்ன, when it is reaching to the ground, right, what will be the speed of that, √2gh வரும். அந்த வேல்யூ நம்ம கிட்ட இருந்து வச்சுக்கோங்க, ஈஸியாகவே நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நம்ம அந்த ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் டெரைவ் பண்ணணும். ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் சொன்னா final momentum 0.15 into 10√2 into j minus initial minus into minus என்ன plus ஆயிடும் பாருங்க. so எவ்வளவு, 2 times of 10√2 into 0.15 j. இதெல்லாம் என்ன SI யூனிட்ல தான் இருக்கா. so பாருங்க, 2 times of 0.15 சொன்னா 0.3 into 10 எவ்வளவு, 3. so 3√2 into j, அதுதான் in terms of the vector notation. வெறும் அதோட மேக்னிட்யூட் மட்டும் சொன்னா எவ்வளவு, 3√2. வெறும் அதோட மேக்னிட்யூட் சொன்னா எவ்வளவு, 3√2 தானா. மேக்னிட்யூட் எவ்வளவு வரும், 3√2. so 3√2 சொன்னா we have to convert this 3 into √2 எவ்வளவு, 1.4 நம்ம எடுத்தா என்ன வரும் பாருங்க. இது என்னது, what is it, 4.2 kg meter per second. ஏன்னா SI யூனிட் சொன்னா it will be what, for the impulse ஆகட்டும் அந்த மாதிரி மொமெண்டம் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே யூனிட், what is it, kg meter per second. ஸோ இங்க ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னன்னா, நம்ம கிட்ட அந்த ஃப்ரீ ஃபால் ஸ்பீட் ஃபார்முலா இருந்தா we will avoid one step. அதுக்கப்புறம் இம்பல்ஸ் சொன்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். அந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கால்குலேஷன் என்ன, we have to be careful. ஏன்னா மொமெண்டம் சொன்னா it is a vector quantity. அது நம்ம கொஞ்சம் ஏன்னா when it is going down, momentum we have to take it like a vector downwards. when it is going up on சொன்னா it will be momentum is a vector which is what, upwards. அங்க டிஃபரன்ஸ் வரும் நமக்கு. ஓகேவா? அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, particle is moving in a circle of radius r with a uniform speed
takes time t to complete one revolution. அதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? if the speed is v, அப்போ the time period is what? 2 pi r by v. அதுல இருந்து நமக்கு v ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். so 2 pi r by t, and the speed with which it is evolving. ஓகேவா? if this particle were projected with the same speed v, இந்த v speed வச்சு நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? at an angle theta to the horizontal, இதனது அந்த oblique projectile மாதிரி, the maximum height attained by it is equal to what? 4r. ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஃபார்முலா தான். மேக்ஸிமம் ஹைட் என்ன சொல்றாங்க? 4r அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேக்ஸிமம் ஃபார்முலா என்ன? u ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2g தானா? இங்க u ன்னு சொன்னா வெலாசிட்டி. ஸோ 2 pi sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை, அதுதான ஃபார்முலா. ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபார்முலா என்ன? u ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2g தானா? அதுக்குள்ள அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். இதுல இருந்து என்ன கேட்கறாங்க? தீட்டாவோட வேல்யூ கேட்கறாங்க. இதுல இருந்து என்ன? we have to tell what is the தீட்டாவோட வேல்யூ. ஸோ பாருங்க என்ன, what is the next thing? 4r is equal to, இந்த பக்கம் என்ன பாருங்க, 4 pi ஸ்கொயர் r ஸ்கொயர் sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை, கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருந்தா we can proceed. இதுல 4 கேன்சல் பண்ணலாம், 1r ஆல்சோ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். நமக்கு ஃபைனலி வேண்டியது என்ன? தீட்டாவோட வேல்யூ வேணும். ஸோ அதுக்காக என்ன, அந்த சைன் ஸ்கொயர் டேர்ம் மட்டும் நம்ம ஒரு பக்கத்தில் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் என்ன, வில் டேக் இட் டு தி அதர் சைட். இந்த லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டு போகலாம். பாருங்க, லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டு போனோம்னா இந்த டி ஸ்கொயர் 2g இதெல்லாம் என்ன நியூமரேட்டர்ல போயிடும். ஸோ டி ஸ்கொயர் 2g இதெல்லாம் நியூமரேட்டர்ல வரும். ஓகேவா? டினாமினேட்டர் என்ன வருது பாருங்க, பை ஸ்கொயர், ஒரு ஆறு கேன்சல் பண்ணிருக்கோம், இது என்னது? சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. அதுல இருந்து நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா என்ன? 2g t ஸ்கொயர் பை பவர் ஹாஃப், அதுதான் சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ. ஏன்னா ரூட் சொல்றதுக்கு பதிலாக we can say power half, right? So இதுல இருந்து என்ன? தீட்டா will be what? sin inverse of, பாருங்க, தீட்டா will be what? sin inverse of 2g t ஸ்கொயர் பை pi ஸ்கொயர் into r whole power half. So first and the circular இதுல இருந்து என்ன? we are getting what is the v value. அது அப்படியே நம்ம மேக்ஸிமம் ஹைட் ஃபார்முலால போட்டா என்ன? we will get the answer. ஓகேவா? அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. a uniform rod of length 200 cm, length எவ்வளவு? 200 cm and mass 500 grams is balanced on a wedge placed at 40 cm mark. எங்க நம்ம பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம்? இங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் wedge. so wedge நம்ம பிளேஸ் பண்றதுனால என்னது? இங்க ஒரு நமக்கு என்ன வரும்? நார்மல் ரியாக்ஷனே வரும். ஓகேவா? a mass of 2 kg suspended from the rod at 20 cm, 2 kg இங்க நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம், and another unknown mass m is suspended at 160. இங்க பாருங்க, அப்படி நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணா find the value of m such that the rod is in equilibrium. என்ன கண்டிஷன் என்ன? what is the condition? equilibrium. equilibrium அப்படி சொன்னா தெரியுமா? இங்க என்ன? we should satisfy both translation equilibrium அப்படின்னு சொன்னா என்ன? net force must be 0. அந்த மாதிரி rotational equilibrium, rotational equilibrium சொன்னா net torque must be 0. இங்க என்ன தெரியுமா? see 200 cm length of the rod 200, அப்போ மிட் பாயிண்ட் சொன்னா எங்க வரும்? 100 cm மார்க்ல வரும். அங்க என்ன? அந்த ராடோட weight will be acting. பாருங்க, what is the mass of it? 500 grams சொன்னா 0.5 kg, right? அதோட weight எவ்வளவு வரும்? g 10 எடுத்தா weight எவ்வளவு? 0.5 into 10, அது எவ்வளவு வரும்? 5 newtons வரும். அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, இந்த 20 cm மார்க்ல என்ன? 2 kg ஓட weight, அது எவ்வளவு? 20 newtons. இங்க 160 cm மார்க்ல என்ன? there will be weight of this m, அது எவ்வளவு? 10 into m. ஓகேவா? சோ இங்க பாருங்க, we are having what? weight of 2 kg, weight of the rod, அந்த மாதிரி weight of that m. இங்க என்ன? நார்மல் ரியாக்ஷன். இதுதான், இந்த 4 ஃபோர்சஸ் இருக்கும். இதுல இருந்து என்ன? we have to apply the force balance, அந்த மாதிரி torque balance, அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணணும்.
பட் எதுக்காக why are we solving for it? m ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்றதுக்காக we are solving. ஸோ இங்க என்ன தெரியுமா, ஒரு ஈஸியா நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பாருங்க, நமக்கு நார்மல் ரியாக்ஷனோட வேல்யூ இதுல தேவையில்லை. நார்மல் ரியாக்ஷன் வேல்யூ என்ன நமக்கு ரிக்வயர்ட் கிடையாது. ஸோ அதுக்காக என்ன தெரியுமா, நம்ம இந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் எங்க ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த 40 சென்டிமீட்டர் மார்க் இருக்கு தெரியுமா, அது நம்ம ரெஃபரன்ஸா எடுக்க போறோம். அந்த பாயிண்ட் என்னது, தட் அது நம்ம ரெஃபரன்ஸா எடுத்தா with respect to that 40 centimeter marking என்னது, we are going to do the torque balance நம்ம பண்ண போறோம். ஏன்னா அது நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறதுனால அது நார்மல் ஆக்ஷன் பாருங்க, it is acting at the same point. ஸோ அதனால டார்க் பிகாஸ் நார்மல் ஆக்ஷன் அல்ல 0, அந்த நார்மல் ரியாக்ஷனோட டேர்மே வராது, ஏன்னா நமக்கு தேவையில்லை. அதுக்காக தான் we are choosing that as the reference point. அது நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா we don't have to worry about the நார்மல் ரியாக்ஷனோட கால்குலேஷன். அந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சது. ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் ஆக்டிங் அட் த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட், ரைட்? அதனால அந்த டார்க்கை நம்ம கால்குலேஷன்ல இன்க்ளூட் பண்ண தேவையில்லை. தட் வில் பி வாட் 0. இங்க பாருங்க, ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் மார்க்கிங்ல we are applying a force of what 20 நியூட்டன்ஸ். ஏன்னா வெயிட் அண்ட் 20 நியூட்டன் தானே. இங்க பாருங்க ஆரோட வேல்யூ என்ன, கேப் எவ்வளவு பாருங்க 20 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னா 0.2 மீட்டர். அதுதான் ஆர். நீங்க ஆர் கிராஸ் எஃப் பண்ண தெரியுமா, இது என்னது எப்படி வரும் பாருங்க, இட் வில் பி வாட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஸோ டார்க் பிகாஸ் ஆஃப் தட் 20 நியூட்டன்ஸ் எவ்வளவு வரும் பாருங்க, ஆர் 0.2, எஃப் எவ்வளவு 20. ஸோ 0.2 into 20 எவ்வளவு, இட் வில் பி வாட் 4 நியூட்டன் மீட்டர். எப்படி வரும், இட் வில் பி வாட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்று பார்க்கலாம். ஏன்னு என்னது, அந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் தவிர we are having what 3 more forces. இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்க, அந்த 5 நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது, the weight of that rod. So 40 சென்டிமீட்டர் மார்க்கிங்ல இருந்து இது என்னது 100 சென்டிமீட்டர் மார்க்கிங். டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ 60 சென்டிமீட்டர் சொன்னா 0.6 மீட்டர். இங்க பாருங்க, நீங்க ஆர் கிராஸ் எஃப் போட்டா, ஆர் கிராஸ் எஃப் பண்ணா என்ன, இட் வில் பி வாட், இட் வில் பி இன் தி கிளாக் வைஸ் சென்ஸ்ல வரும். இங்க நம்ம ஆர் கிராஸ் எஃப் போட்டா இட் வில் பி வாட் கிளாக் வைஸ் சென்ஸ். பாருங்க ஆர் கிராஸ் எஃப் போட்டா இட் வில் பி வாட் கிளாக் வைஸ் சென்ஸ். ஸோ டார்க் பிகாஸ் ஆஃப் the 5 நியூட்டன் எவ்வளவு பாருங்க, இட் வில் பி வாட் 5 into 0.6. அது எவ்வளோ, கிளாக் வைஸ். அந்த மாதிரி. ஸோ அது முடிஞ்சது. அடுத்தது என்ன, அந்த தேர்டு இங்க பாருங்க, 40 சென்டிமீட்டர் மார்க்கிங்ல இருந்து அங்கிருந்து எல்லா நம்ம ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து மெஜர் பண்ணணும். 160 மார்க்கிங், நடுவில் கேப் எவ்வளவு பாருங்க, 40 to 160 சொன்னா 120 சென்டிமீட்டர். அது எவ்வளவு 1.2 மீட்டர். ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு 10 m. ஸோ இங்கேயும் பாருங்க, நீங்க ஆர் கிராஸ் எஃப் போட்டேன்னா ஆர் கிராஸ் எஃப் வில் பி வாட், ஏன்னா எஃப் இஸ் டவுன்வர்ட்ஸ். அது என்னது, இட் இஸ் ஆல்சோ வாட் கிளாக் வைஸ் தான் இருக்கு. ஸோ டார்க் அந்த எம் ஓட வெயிட், அதுல இருந்து வர டார்க் என்ன பாருங்க, இட் வில் பி வாட் ஆர் கிராஸ் எஃப். ஆர் எவ்வளவு 1.2, எஃப் எவ்வளவு பாருங்க, இது எப்படி இருக்கா. ஸோ இது என்னது 1.2 10 into m சொன்னா எவ்வளவு 12 m. இது எப்படி கிளாக் வைஸ். ஸோ டார்க் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா டோட்டல் கிளாக் வைஸ் இருக்கிற டார்க் என்னது, இட் ஷுட் பி பேலன்ஸ்ட் பை தி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டார்க். அவ்வளவுதானா, சிம்பிள். ஸோ கிளாக் வைஸ் நமக்கு 2 இருக்கா, 3 நியூட்டன் மீட்டர், அந்த மாதிரி 12 m. ஸோ 3 plus 12 m is equal to what, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 4. அந்த பக்கம் போனா மைனஸ் ஆயிடும். ஸோ 12 m is equal to what, 4 minus 3 சொன்னா 1. ஏன்னா இங்க நம்ம எடுத்தது எல்லாம் SI யூனிட் தானா. ஸோ m ஓட வேல்யூ என்ன, கண்டிப்பா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி SI யூனிட் 1/12 kilograms. இங்க ஒரு திங் என்னன்னா, லைக் வை எதுக்காக, வை we are choosing this the
40 centimeter அந்த பாயிண்ட் as a reference point. எதுக்காக why are you choosing that as a reference? ஏன்னா நம்ம இந்த நார்மல் ரியாக்ஷனோட நார்மலி அந்த ஈக்குலிபிரியம் பண்ணி சொன்னா we will have to use both the conditions, force balance and torque balance equilibrium. பட் நமக்கு அந்த நார்மலைசேஷனோட வேல்யூ தேவையில்லை இதுல, அதுக்காக we are choosing that point as a reference. அதை நம்ம ரெஃபரன்ஸா எடுத்துட்டு when you apply the torque balance rate, உடனே என்ன we will get what we are looking for, m ஓட வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா அது நம்ம ரெஃபரன்ஸா எடுக்கிறதுனால அந்த நார்மல் ரியாக்ஷனோட டார்க் என்ன 0 ஆயிடும். அதனால அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. a car is starting from rest and accelerates at 5 meter per second square. ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு என்னது it is accelerating at what 5 meter per second square starting from rest. ஓகேவா? at 4 seconds a ball is dropped out of the window. the car window வந்து அப்படியே we are dropping a ball. what is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 seconds? என்ன நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. once நம்ம அந்த பால் நம்ம டிராப் பண்ண உடனே it is coming out of the car. வெளியே வந்த உடனே தெரியுமா it is only moving under the gravity. ஆனா அந்த பாலோட இனிஷியல் velocity பார்த்தேன்னா it will be whatever அந்த டிராப்பிங் டைம்ல the காரோட horizontal velocity எவ்வளவு இருக்கும் பாருங்க. ஏன்னா ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஆக்சலரேஷனோட 5 meter per second square, t is equal to 4 ல we are dropping. அப்போ velocity of the car ன்னு சொன்னா it will be what, u plus at ஃபார்முலா போட்டேன்னா u 0, a எவ்வளவு 5, t எவ்வளவு 4, so 4 into 5 8 தானா. இது என்னது the velocity with which the ball is dropped. அது எப்படி இருக்கும், horizontal direction இருக்கும். சிம்பிளா சொல்லணும்னு தெரியுமா it is like what, ஒரு horizontal projectile மாதிரி தான். என்ன what is it, it's like a horizontal projectile. அந்த ஹாரிசான்டலா த்ரோ பண்ண மாதிரி horizontal direction என்ன அப்படியே velocity கான்ஸ்டன்ட்டா மெயின்டைன் ஆயிடும். vertical direction என்ன because of the acceleration due to gravity இருக்கிறதுனால it will be gaining its velocity in the downward direction. அவ்வளவுதான். என்ன கேக்குறாங்க, at t is equal to 6 seconds what is the velocity and what is the acceleration? இங்க ஒரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா, இது நம்ம without solving we can answer this question. ஏன்னா வெறும் நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் it will be having only one acceleration. எவ்வளவு acceleration due to gravity. வெறும் அந்த ஆப்ஷன் 3 ல மட்டும் தான் we have 10 meter per second square. வேற எதுவும் கிடையாது பாருங்க. வெறும் அந்த ஆப்ஷன் 3 ல மட்டும் தான், நம்ம ஃபுல்லாவே சால்வ் பண்ண தேவையில்லை. சால்வ் பண்ணாமே we can give the answer. வெறும் அந்த ஆப்ஷன் 3 ல மட்டும் தான் we have what, the acceleration as what, ஏன்னா g ஓட வேல்யூ 10 அப்படி சொல்றாங்க. so கண்டிப்பா என்ன, the acceleration will be only one value. what is it, acceleration due to gravity downwards, அவ்வளவுதான். பட் நம்ம அந்த செகண்ட் இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். what is the velocity, ஏன்னா t is equal to 4 ல நம்ம டிராப் பண்ணிருக்கோம். t is equal to 6 ன்னு சொன்னா 2 seconds after the release. so ஒரு horizontal position மாதிரி நம்ம கவர் பண்ண தெரியுமா, அந்த டைம் ஆஃப் பொசிஷன் வந்து 2 seconds. இப்போ when it is given a horizontal velocity, initial vertical velocity எவ்வளவு 0 தானா, vertical direction நமக்கு acceleration எடுக்க நம்ம g ன்னு எடுக்கலாம், you can take minus g. நம்ம sin convention ஃபாலோ பண்ணா we can take it. டைம் எவ்வளவு 2 seconds. எதுக்காக 2 seconds, because we are taking the journey starting from எப்போ நம்ம டிராப் பண்ணுவோம் அங்க இருந்து we are counting the time. final velocity vertical direction எவ்வளவு பாருங்க, u plus 80 தானா, so g 10. so பாருங்க என்ன வருது, a into t u 0. so a into t ன்னு சொன்னா horizontal direction அப்படியே velocity கான்ஸ்டன்ட்டா மெயின்டைன் ஆகும். vertical directionல பாருங்க t is equal to 6 ன்னு சொன்னா என்னது, நம்ம டிராப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 2 seconds கழிச்சு எவ்வளவு vertical velocity என்னது, அதுவும் 20 meter per second தான், பட் downwards இருக்கும். இங்க இந்த இதுல என்ன தெரியுமா, we have taken downwards like what, பாசிட்டிவா நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா சைன் கன்வென்ஷன் சொன்னா என்ன, ஒரு டைரக்ஷன் நம்ம பாசிட்டிவ் எடுத்தா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல நம்ம நெகட்டிவ் எடுக்கணும், அவ்வளவுதான். ஸோ இங்க எல்லாம் வெறும் டவுன்வர்டு தானே மோஷன் இருக்கா, ஸோ அதனால we took the downward as what, பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 6 secondsல what is the vertical velocity எவ்வளவு வருது, 20 meter per second வருது. ஹாரிசான்டல் அப்படியே கான்ஸ்டன்ட்டா மெயின்டைன் ஆயிடும். ஏன்னா ஹாரிசான்டல்
ப்ரொஜெக்டைல் மாதிரி இருந்தா என்ன, ஹாரிசான்டல் டைரக்ஷன்ல ஒரு ஆக்சிலரேஷன் கிடையாது, இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கு அது அப்படியே மெயின்டைன் ஆயிடும். ஸோ டோட்டல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொன்னா என்ன, அதுக்கு ஒரு ஹாரிசான்டல் இருக்கா வெர்டிகல் இருக்கா, டோட்டல் வெலாசிட்டி சொன்னா என்ன, வாட் இஸ் இட், இட் வில் பி வாட், ரூட் ஆஃப் vx ஸ்கொயர் பிளஸ் vy ஸ்கொயர் எவ்வளவு பாருங்க, ரூட் ஆஃப் 20 ஸ்கொயர் பிளஸ் 20 ஸ்கொயர் எவ்வளவு 20√2. ஆக்சுவலா என்ன, இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ண தேவையில்லை, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் பார்த்துட்டு we can conclude the answer. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, மறுபடியும் we got a question related to the gravitation. A particle of mass m is projected with a velocity v என்ன பாருங்க, it is what, k times of escape velocity, k ஓட value less than 1 அப்படின்னு சொன்னா we are giving a velocity less than escape velocity from the surface of the earth. The maximum height above the surface to which the particle will be reaching, இங்க பாருங்க நம்ம ஒரு lesser velocity கொடுத்தா it will go up to a certain height. இது என்ன தெரியுமா, we have to apply the conservation of energy principle நம்ம அப்ளை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஏன்னா சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ, சப்போஸ் நம்ம மாஸ் ஆஃப் த எர்த் நம்ம கேபிட்டல் எடுத்தா ரேடியஸ் ஆஃப் தட் earth r, initial potential energy என்ன, what is it, என்ன, because the particle is on the surface, right, minus g capital M small m by r. kinetic energy எவ்வளோ, half into mass of the particle into அதோட velocity square, ஓகேவா, is equal to அந்த ஃபைனல் ஹைட்ல என்ன தெரியுமா, மேக்ஸிமம் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அங்க என்னது, the velocity 0 ஆயிடும், வெறும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் தான் இருக்கு. இங்க பாருங்க, it is at height h ன்னு சொன்னா சென்டர் ஆஃப் த இதுல இருந்து வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ், இட் will be what, r plus h. ஸோ வெறும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் தான் இருக்கும், வாட் இஸ் இட், மைனஸ் gmm by r plus h. kinetic energy 0. அவ்வளவுதான், இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பேஸ் பண்ணி we can solve it. அதுல என்ன கேக்குறாங்க, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் h ன்னு கேக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸோட டிசிபேட்டிங் ஃபோர்ஸ் அதோட இம்பாக்ட் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ண என்ன, இனிஷியல் அந்த டைம் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ல இருக்கிற கைனடிக் எனர்ஜி பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வேல்யூ என்ன, அந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் பாயிண்ட்ல இட் ஷுட் பி த சேம் வேல்யூ, அது அப்படியே the total mechanical energy என்ன, it should be what, conserved. But point in the maximum height la kinetic energy 0 ஆயிடும். இங்க பாருங்க என்ன பண்ணலாம், what is the thing we can do, அப்படியே என்ன, we can cancel the small m வேல்யூ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம், ஓகேவா. கேன்சல் பண்ணிட்டு வேற என்ன, what is the other thing we can do, இந்த escape velocity ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். escape velocity சொன்னா root 2gm by r, அதை நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். பாருங்க, minus g capital M by r plus half k square v square ன்னு சொன்னா என்ன, அதோட ஸ்கொயர் பண்ண என்னது, ரூட் அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும், is equal to what, minus gm by r plus h. இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கொஞ்சம் பேஷண்டா ஒர்க் அவுட் பண்ண we will get the answer. ஓகே, ஸோ நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணாம we should just proceed step by step. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு பக்கம் we can cancel the gm கேன்சல் பண்ண என்ன வரும், minus 1 by r plus k square by r is equal to what, minus 1 by r plus h. இது என்னது, k square minus 1 by r is equal to what, minus 1 by r plus h. ரெண்டு பக்கம் நம்ம minus 1 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும், what is it பாருங்க, 1 minus k square by r is equal to what, 1 by r plus h. இதுல இருந்து நமக்கு வேண்டியது என்ன, we are looking for what, the value of h. என்னது, we are looking for the value of h தானா. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி நமக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு. இது நம்ம அப்படியே reciprocate எடுத்தா என்னது, what is it பாருங்க, r by 1 minus k square is equal to what, r plus h. r by 1 minus k square minus r, அதுதான் h ஓட வேல்யூ. நீங்க பாருங்க, இது நம்ம LCM எடுத்தா என்னது, r minus r plus r k square by 1 minus k square, அதுதான் h ஓட வேல்யூ. ஸோ பாருங்க, r k square by 1 minus k square, ஓகேவா. ஸோ எங்க இருக்க, வேர் இஸ் இட் பாருங்க, ஆப்ஷன் 3. அந்த
ரிலேஷன் நம்ம போடுறதுக்கு அப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சிம்பிளிஃபிகேஷன், அது தவிர ஒன்றும் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இதுவும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் தான். நம்ம எஸ்கே வெலாசிட்டியோட கம்மி வேல்யூ கொடுத்தா என்ன, இட் வில் கோ டு மேக்ஸிமம் ஹைட். அந்த ரிலேஷன் பேஸ் பண்ணி they are asking what is the maximum height, அவ்வளவுதான். ஓகே, கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்ளை பண்ண என்ன, we will be able to solve this question. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது என்னது, மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பேஸ் பண்ணி. For a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to 90 degrees sector is removed. இங்க பாருங்க, ஒரு சர்க்குலர் ஆர்க் நம்ம எடுத்தா, ஒரு சர்க்குலர் ரிங், அதுல இருந்து என்ன, ஒரு 90 டிகிரி செக்டர் நம்ம கட் பண்ணிருக்கோம். ஒரு 90 டிகிரி செக்டர்னு சொன்னா இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு, ஓகேவா, அது நம்ம கட் பண்ணிருக்கோம். டோட்டல் மாஸ் எவ்வளவு m, ரேடியஸ் எவ்வளவு r. ஓகேவா? The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is what, k times the mr square. நம்ம இது கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் பீஸ் இருக்கு தெரியுமா, அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் தி ரிங்கோட பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் என்ன சொல்றாங்க, இட் இஸ் வாட், k டைம்ஸ் mr ஸ்கொயர். அப்போ k ஓட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. பாருங்க, ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமா, ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டோட்டல் ரிங் எவ்வளோ, டோட்டல் ரிங் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எவ்வளோ அபவுட் த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் mr ஸ்கொயர் தானே. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியால ஒரு இது இருக்கா, என்னது, பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாருங்க, நம்ம அபவுட் தி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் எடுத்தா, இது நம்ம ஒரு 4 பார்ட்ஸா நம்ம கட் பண்ணலாம். என்னது பாருங்க, 4 90 டிகிரி செக்டர் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணலாம். இது ரிங் எல்லாம் என்ன தெரியுமா, ஐடென்டிக்கல் தானா. அந்த 4 பார்ட்ஸ் நீங்க கட் பண்ணது எல்லாம் ஐடென்டிக்கல் தான், சிமெட்ரிக்கல். ஸோ ஒரு பார்ட்ல இருந்து வர மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன தெரியுமா, இட் வில் பி வாட், 1/4 of the total moment of inertia. So ஒரு பார்ட்ல இருந்து என்ன, due to each 90 degree sector எவ்வளவு பாருங்க, mr square by 4. நம்ம ஒரு பார்ட் ரிமூவ் பண்ணா ரிமைனிங் எத்தனை இருக்கும், 3 பார்ட்ஸ் இருக்கும். 3 பார்ட்ஸ் தானா. ஸோ ரிமைனிங் இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு சொன்னா, ரிமைனிங் part moment of inertia சொன்னா it will be what, 3/4. ஒரு பார்ட்ல இருந்து என்ன, mr square by 4 தானே. ஏன்னா நான் 4 90 டிகிரி செக்டர் மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். அதுல இருந்து என்ன, ஒரு பார்ட் மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ண ரிமைனிங் எவ்வளவு, 3 பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஸோ ரிங் இப்படி இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, ரிங் அந்த பிளேன் ஆஃப் த ரிங் நீங்க பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணனா, ஈச் ஆஃப் த 90 டிகிரிஸ் செக்டர்ஸ் என்ன தெரியுமா, they will be what, symmetrical. அதனால ஈச் செக்டரோட இது என்னது, mr square by 4 வரும். ஸோ ஒரு செக்டர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணா ரிமைனிங் எவ்வளவு, 3 செக்டர்ஸ் தானே, இட் வில் பி வாட், 3/4 mr square. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, the remaining இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் வாட், k டைம்ஸ் mr square. அப்போ k ஓட வேல்யூ என்ன, 3/4. பாருங்க, இது நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலா உள்ள இறங்கி சால்வ் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா பிகாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபாலோஸ் வாட், பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன். இதுதான். ஸோ தீஸ் ஆர் தி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் தி 11th பேஸ்ட் சிலபஸ். ஸோ பாருங்க, இப்போ கரண்ட்லி யூ ஆர் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட் சொன்னா டெஃபினட்டா யூ ட்ரை டு சி என்ன, வாட் ஆர் தி மாடல்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு சால்வ், ஆர் வாட் ஆர் த சாப்டர்ஸ் என்ன நீங்க அப்சர்வ் பண்ணா கண்டிப்பா யூ கேன் மேக் சம் அப்சர்வேஷன்ஸ். என்ன தெரியுமா, தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல இருந்து we didn't get any questions. பாருங்க, அந்த மாதிரி we didn't get any questions from இதுல இருந்து waves and sound, அதுல இருந்து நம்ம questions வரல. பட் ஒரு ரெகுலர் பேப்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we expect that there will be questions. ஏன்னா ஈவன் இந்த வருஷத்துல என்ன, we got the additional அந்த சாய்ஸ் சிஸ்டம் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இன்க்ளூடிங் தட் ஆல்சோ we didn't get questions from these 2 topics, the thermodynamics ஆகட்டும், அந்த மாதிரி the waves and sound. ஓகேவா? பட் மேபி நம்ம 2022 அந்த மாதிரி 2023ல we might be able to expect questions including in those chapters also. ஓகேவா? So all the very best. And நம்ம செகண்ட் பார்ட் வீடியோல என்ன, we look at the questions from the +2 topics. ஓகேவா?